بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ ندیوں پار ایک شہر وسیندا، تو جس دا نام مدینہ، ندیوں پار ایک شہر وسیندا، تے جس دا نام مدینہ، اوتھے ساڈا آقا رہیندا، تے سونا یار نگینہ۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے حضرات دی وقار قبل اس دے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں میں شروع اندر تساں احباب نو یہ دسنا مناسب سمجھاں گا کہ میں آج دے جمعے دا عنوان رکھیا ہے عظمت مکہ مدینہ. دعا کرو اللہ کائنات دا رب سانو سارے انو نبی پاک دے شہرہ دی زیارت نصیب فرمائے. مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ بڑے پاک شہر نے پر رونق. ان شہرانو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے. پوری دنیا دے اندر کسے بستی دا اتنا مقام نہیں, کسے شہر دا اتنا مقام نہیں, کسے پنڈ اور گاؤں اور کسے صوبے اور کسے خطے اور کسے ملک دا اتنا مقام نہیں جس قدر زیادہ مقام اللہ نے مکہ المکرمہ دا بنایا اور مدینہ المنورہ دا بنایا. میرے تواڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر ہی پیدا ہوئے سن اور مدینہ منورہ دے اندر آپ علیہ السلام دی آخری آرام گاہ. اور یاد رکھو پوری دنیا دا بندہ سفر کرے سیر کرے پوری زمین دی, لیکن جڑی سیر مکے دیے او دے جیسی کوئی سیر بھی نہیں. جڑا سفر مدینہ المنورہ دا ہے او دے جیسا کوئی سفر ہی نہیں. اور یاد رکھو بندہ عبادت دی غرض دے نال 3 جگہ دا قصد کر سکتا ہے, بس صرف 3 جگہ دا. پہلی جگہ مکہ المکرمہ اور دوسری جگہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی اور تیسری جگہ بیت المقدس ہے مسجد اقصی. بندہ عبادت دی غرض دے نال بس انہاں 3 مقامات دے ول جا سکتا ہے. بساں تے سواریاں لوڈ کر کے بستے چک کے بسترے بن کے بس 3 جگہ تے بندہ جا سکتا ہے. پرائیویٹ بھی نہیں آ سکتا. جنی دیر تک انہاں دے نزدیک کوئی چلا نہ کٹے انی دیر تک کوئی بندہ کافر ہی رہندا, مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کیڑی دیسے چاہتا ہے؟ سارے پہلا یہ پوچھن گے ہاں بھی تو چلا کیتا ہے, میں پوچھنا چلا کتنے آندا ہے؟ کسے دیسے چاہتا ہے؟ نبی پاک نے جے چلا کٹن دا دسیا ہوندا تے پھر مدینہ منورہ جا کے کٹنا بہتر سی, مکہ مکرمہ دے وچ بہتر سی. اس قدر امت جہلیت دے اندر نبی پاک دیاں حدیثاں دا انہاں نو بیچاریاں نو پتہ ہی کوئی نہیں, فرمان مصطفیٰ دا پتہ نہیں. پھر کہتے ہیں جی اسی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جے سیکھن واسطے آئے ہو تو رفع یدین کرو, پیغمبر دی سنت ہے. آمین اچھی کہو, نبی پاک دی سنت ہے. جے سیکھن واسطے آؤ تے آؤ پھر اہل حدیثاں دیا مسجداں دے اندر سید سبتین شاہ نقوی صاحب دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے. یہ ہوئی ایک ٹبر گیا انہاں دی مسجد دے وچ, چار ہی کہندے نے میں پوچھیا بھی ہاں بھی تسی کدھر آئے ہو؟ کہ جی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. شاہ صاحب کہندے نے زور تو لے کے اثر تک انہاں نوں پھر میں سکھایا. انہاں نے اثر دی نماز کسی اور مسجد دے وچ پڑھی, اثر دے ٹائم نظر ہی نہ آئے. جدو دین نو سکھان دا معاملہ آیا غائب ہو گیا.
दसण का मकसद है मेरे दोस्तों, असी किसी तो नफरत नहीं करते, लेकिन उस काम नूं असी जायज नहीं कह सकते जिस काम का दीन दे विच वजूद ना होवे। मकसद ये कि पाक पैगंबर ने फरमाया पंजगाना नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अपने घर का भी ख्याल करो, हिजरत करो, लेकिन हिजरत किसे मौके दी करो, हिजरत करो तो बनदी फबदी करो। इंज अल्लाह दे नबी नहीं आखिया अपने घरां नूं छड्ड दवो, अपने बच्चियां नूं छड्ड दवो, घरों बेघर हो करके इंज दीन बयान करो। ना ना, ये ना किसी पैगंबर दी हदीस तो साबित है, ना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे वाकयात तो, ना कुरान तो ते ना हदीस तो। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिवें कहा है उवें करो। जे इन्नी देर तो जनाब मामला चलता पिया है, अज तक पूरा पाकिस्तान मुसलमान क्यों नहीं होया? पूरा पाकिस्तान इस्लाम ते क्यों नहीं आया? इस वजह तो नहीं आया कि पैगंबर दी नाफरमानी करके दीन दा रूप देना, अल्लाह दी नाफरमानी पैगंबर दी। ते जिहड़ा बंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दे तरीके नूं छड्ड करके कोई होर रस्ता अख्तियार करेगा, रब उहनूं फितने अंदर मुब्तला कर देवेगा। ये नहीं हो सकता। ज़हन दे अंदर रखो, इबादत दी गरज दे नाल तिन्ना शहरां दा सफर करना सवाब दा काम है। लाहौर दा सफर भी नहीं, पिशौर दा भी नहीं, सरहद दा भी नहीं, रायगढ़ दा भी नहीं, बस तिन्ना जगह। वो किहड़ियां जगह दे? एक बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, मदीनातुल मुनव्वरा ते खाना काबा रब दा घर है। मेरी दुआ है कि मैं पैगंबर दे शहरां दा जिक्र करन लगा वा, अल्लाह मेनू से तो शरा सदर नाल बयान करन दी तौफीक अता फरमाए, और फिर सानू सारियां नू उस ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। मैं पहले नंबर ते नबी पाक दे शहर मक्कातुल मुकर्रमा दा जिक्र करांगा, तो जो फरमाइए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद आका दा नाम आए, बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल दुरूद पढ़िए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात दे रब ने फरमाया वत्ती वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह दी आवाज तो होनी चाहिए ना। मैं कुरान पढ़न लगदा ते तुसी सुभान अल्लाह वास्ते तैयार रहा करो, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा है, रब दा कुरान इस बात नू बयान करदा है। मैं सूरा 3 दा तज़करा पिया करना वा। अल्लाह फरमाते ने वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह फरमाते ने मैनू तीन दी कसम है ते मैनू जैतून दी कसम है, मैनू तूरे सैना पहाड़ दी कसम है। अल्लाह सुनिया तू जैतून दी कसम क्यों चुकी है? अल्लाह कहते ने कायनात दे लोगो, इस जैतून दा दरख्त बैतुल लहम दे इलाके दे अंदर पाया जाता है, और जान दे जे कि बैतुल लहम केड़ा इलाका है। बैतुल लहम दे अंदर अल्लाह कहते ने मैं अपने पाक नबी ईसा बिन मरियम नू पैदा कीता है, इस वजह तो जैतून दी मैं कसम चुकी है, इस वजह तो मैं बैतुल लहम दी कसम उठाई है, क्योंकि बैतुल लहम दे इलाके दे अंदर जैतून दा दरख्त पाया जाता है, ते इस इलाके दे अंदर ईसा बिन मरियम नू मैं पैदा कीता है।
اللہ سونیا زیتون دی قسم تو چکیے، اللہ سونیا تو تورے سینا پہاڑ دیاں بھی قسماں چکیاں نے۔ چلو اے تے من لیا کہ زیتون دے درخت جس علاقے اندر پائے جاندے نے اوتے عیسیٰ بن مریم نو تو پیدا کیتا ہے، تے پھر اے وی دسنا زیتون تو بعد تورے سینا دیاں قسماں چکن دیاں کادیاں لوڑاں پہ گئیاں سن۔ اللہ تو ایک پہاڑ دی قسم کیوں اٹھائیے؟ اللہ مٹی دے تو جناب ٹیلے دی قسم کیوں اٹھائیے؟ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اصل دے اندر اس طور سینا پہاڑ دے اتے آ کر کے میرا نبی موسیٰ میرے نال ہم کلام ہویا تھی، میرے موسیٰ نے میرے نال گلاں کیتیاں سن، تاں میں اس جناب پہاڑ دیاں قسماں چکیاں نے۔ اللہ جی پھر اگے تو ایک اور قسم اٹھائیے، اللہ جی او تو بالا دل امین دی قسم اٹھائیے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو زیتون دے پہاڑ دیاں جناب تورے سینا پہاڑ دیاں قسماں میں کیوں چکیاں نے؟ یہ بھی پتہ لگ گیا ہے زیتون دیاں قسماں کیوں اٹھائیاں نے بھی پتہ لگ گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے لوگو میں مکہ مکرمہ دیاں قسماں کیوں چکیاں نے؟ اس وجہ تو چکیاں نے اس مکہ مکرمہ دے اندر میں اپنے محبوب پیغمبر نو جو پیدا کیتا ہے۔ زیتون دیاں قسماں تاں چکیاں نے عیسیٰ بن مریم نو جو سلا کے اندر میں پیدا کیتا ہے۔ ہاں ہاں جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے اوتھے دے شہر دیا قسماں تے رب اٹھاوے، جتھے حضرت موسیٰ رب نال ہم کلام ہوئے اس پہاڑ دیا قسماں بھی رب اٹھاوے۔ اے دے نالوں زیادہ حق بندا ہے اس دھرتی دا جس دھرتی دے اندر اللہ نے میرے محبوب پیغمبر نو پیدا کیتا ہے۔ لوگ او شہر میرے پیغمبر علیہ السلام نو مکے دے کافران نے نکلن تے مجبور کر دیتا۔ مکہ مکرمہ دے اندروں میرے پیغمبر روندے روندے کعبۃ اللہ تے نظر مار دے نے تے جناب ٹرے جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے آ سنیا نہ رو، میرے آ سنیا ایک وقت آئے گا اج تو مکہ مکرمہ دے اندروں روندا نکلدا پیا وے تے ایک وقت آئے گا میں تینوں ہساندا واپس مکے اندر لے کے آواں گا، میں تینوں پیار محبت دے نال اس مکے اندر پیار نال داخل کراں گا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرے آ سنیا ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ دے اندر تو داخل ہوئے گا تے میری مرضی دے نال اج دنیا دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے شہراں دے تذکرے تے تسی سنتے رہندے دے، لیکن میں اپنے محبوب پیغمبر دے شہراں دا ذکر اپنی محبت دے انداز دے اندر کرنا چاہنا وا۔ آؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیدائش والا شہر مکہ مکرمہ دے اندر ایک رب دا گھر جدا نام ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ شریف دے اندر جیڑا بندہ جا کر کے اج بس کعبۃ اللہ تے نظر مار لوے،
अज काबातुल्ला ते नजर ही मार लैंदा ए, नमाज नहीं पढ़दा, तवाफ नहीं करदा, बस नजर मार के रब दे घर दे वल जनाब वेखदा रवे। अल्लाह पाक उस बंदे ते भी रहमतां दा नज़ूल कर देंदे ने। और जेड़ा बंदा काबातुल्ला नू वेखे ओनू ते भी रहमतां लभ गईयां। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अगे फरमाया लोगो जड़ा बैतुल्ला दा तवाफ करे, बैतुल्ला दे अंदर आ करके तवाफ करदा है, अल्लाह पाक उस बंदे उत्ते 30 रहमतां दा नज़ूल कर देंदे ने। एक ओ बंदा जड़ा तवाफ करदा है ओनू ते 30 रहमतां लभ गईयां, जड़ा बैतुल्ला नू वेखे ओनू 20 रहमतां लभ गईयां। और तीसरी हदीस मेरे महबूब पैगंबर दी, आप फरमाते ने कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा तवाफ करन तो बाद, जेड़ा बंदा काबातुल्ला नू वेखण तो बाद आ करके 2 रकतां पढ़न वास्ते रब दे सामने काबातुल्ला दे वेड़े अंदर खड़ा हो जांदा है। आका फरमांदे ने जेड़ा काबातुल्ला दे सेन दे अंदर आ करके नमाज पढ़न वाला, अल्लाह पाक इस काबातुल्ला दे अंदर नमाज पढ़न वाले नू 60 रहमतां दे जनाब मुस्तहिक दे अंदर ले आंदे ने। अल्लाह पाक नमाज पढ़न वाले दे उत्ते 60 रहमतां दा नज़ूल कर देंदे ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया लोगो जदों रब दे घर दे अंदर जाना है, जा करके अज सामने नजर मारनी है काले गुलाफ दे उत्ते। मेरे महबूब फरमाते ने जदों तुहाडियां नजरां रब दे घर ते पै जावण ते हाथ चुक लेने ने, हाथ चुक लेने ने। हाथ चुक के मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने दुआ करनी है, ते दुआ करनी अपने वास्ते ते अपने अजीजां वास्ते, क्योंकि हदीस है मेरे महबूब पैगंबर दी जेड़ा बंदा काबातुल्ला नू पहली नजर वेख के दुआ करे अल्लाह पाक उहदी दुआ नू कबूल कर देने। दुआ करो अल्लाह पाक सानू वेखण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैतुल्ला शरीफ दे दरवाजे तो लैके ते बैतुल्ला दे नाल हजरे असवद, हजरे असवद ओ पत्थर है जिस पत्थर नू अल्लाह ने जन्नत दे अंदरों भेजिया। अल्लाह मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा हजरे असवद दी जगह तो लैके ते दरवाजे तक दरम्यान दी जगह उन्होंने मुल्तजिम आते ने। जेड़ा बंदा मुल्तजिम दे अंदर आके उन्नी को दीवार दे खिते दे अंदर आके बैतुल्ला दे नाल चिमट जांदा है, इंज अपना सीना बैतुल्ला नाल ला लैंदा है, अपने हाथ फैला लैंदा है ते बैतुल्ला दी दीवार आए, दीवार है जनाब मुल्तजिम दी अपने जिस्म नू मुल्तजिम दे नाल जनाब चिमटा लैंदा है। आप फरमाते ने लोगो फिर ओ दुआवां करी जांदा है ते अल्लाह कबूल करी जांदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नू बयान करदे ने कायनात दे लोगो एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंज करके अपने जनाब जिस्म नू मुल्तजिम दे नाल लाया है, अपने हाथ नबी दे सहाबी ने फैला दिते ने मुल्तजिम दी दीवार दे नाल, अपने दोवें हत्थां दे पंजे भी मुल्तजिम दी दीवार ते रख दिते ने, अपना सीना भी मुल्तजिम दी दीवार दे नाल लगा दिता है, अपना पांव तो लग के सिर तक दा पूरा जिस्म मुल्तजिम दी दीवार दे नाल ला दिता है। इस तो बाद दुआ करते ने, दुआ करन तो बाद दे अंदर नबी पाक दे यारां नाल मुखातब करके कहंदे ने ओ नबी दे साथियो आज जो काम मैं कीता है एवें मैं अपने अपने आका मुहम्मद नू करदियां वेखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जेड़ा हजरे असवद ए काला पत्थर नहीं सी बल्कि सफेद पत्थर सी, एदा नां असल दे अंदर
अंदर हजरे अबयद सी, सफेद पत्थर सी। जदों जनाब मेरे महबूब पैगंबर दा दौर आया, मेरे आका ने नू चुम्मण दी आप अलैहिस्सलातु सलाम ने बात कीती है। आप फरमाते ने मेरे सहाबा जिहड़ा हजरे अस्वद नू चुम्मेगा कल कयामत वाले दिन हजरे अस्वद दे वास्ते सिफारशी बन जाएगा। हजरे अस्वद दा जिहड़ा बंदा बोसा लवेगा अल्लाह कयामत वाले दिन ओदी सिफारिश दे अंदर हजरे अस्वद नू जुबान अता कर देवेगा। अल्लाह ताला दो अखां हजरे अस्वद नू अता कर देवेगा। अल्लाह ताला बोलण दी तौफीक हजरे अस्वद नू दे देवेगा। ओ मेरे राय बैण ते राजा जंग दे दोस्तों बुजुर्गो, गल मैं अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी हदीस दी करदा पिया वां। आप फरमांदे ने असल दे अंदर हजरे अबयद सी ते बंदियां दे गुनाहां नू समेटदा असल दे अंदर अबयद तो हजरे अस्वद बन गया। एदा रंग स्याह हो गया। जिहड़ा भी एदा बोसा लैंदा है हजरे अस्वद इंज करके बंदे दे जिस्म विचों बुराइयां नू खिच लैंदा है। हजरे अस्वद बंदे दियां गलतियां ते गुनाह सगीरा कबीरा अपने पेट दे अंदर उतार लैंदा है। आका फरमाते ने कायनात दे लोगो बंदियां दे गुनाहां दी वजह तो हजरे अस्वद दा रंग सफेद तो स्याह हो गया। और आका दी हदीस है कल कयामत दा दिन होएगा कायनात दा रब हजरे अस्वद नू बोलण वास्ते जुबान अता करेगा। हजरे अस्वद नू अल्लाह दो अखां भी अता करेगा देखण वास्ते। इंज अल्लाह दे अर्श दे पावे दे कोल इंसानी शक्ल दे अंदर हजरे अस्वद खड़ा हो करके ते अल्लाह दी पूरी खल्के खुदा ते नजर मारेगा। ते जिन्ने जिन्ने भी हजरे अस्वद दा बोसा लिया होएगा उस दे हक दे अंदर बंदे वास्ते सिफारशी बन जाएगा अल्लाह दे दरबार दे अंदर। आका फरमांदे ने अल्लाह इस हजरे अस्वद दी सिफारिश भी कबूल करेगा ते गुनाहगार नू जन्नत भी दे देवेगा। अल्लाह अकबर। ओ की दसां मदीने दा की सोना घर घर सोना जी जी सोना। उच्ची कह दियो एक बारी फिर कह दियो। ओ की दसां मदीने दा मक्का भी आला ए ते बोलो मदीना भी आला ए। ओ की दसां मदीने दा की सोना घर घर सोहना जी जी सोहना। ओ दिल खिच दियां वांग मशूकां दे भेटां बकरियां गां मदीने दिया। आका फरमाते ने लोगो काबातुल्लाह दे अंदर जिहड़ा बंदा एक नेकी करदा है काबातुल्लाह दे अंदर 2 रकअतां पढ़दा है या कोई भी नेकी दा काम करदा है अल्लाह पाक उस बंदे नूं 1 लाख नमाज दा अजर सवाब अता कर देंदे ने। इत्ते जनाब मुल्तजिम दियां गल्लां कीतियां ने। काबातुल्लाह दे अंदर एक जगह जिन्हों मुकाम इब्राहिम किया जाता है। मुकाम इब्राहिम ते 2 रकअतां पढ़दियां ने। बैतुल्लाह दा तवाफ करना है हजरे अस्वद दा बोसा लेना है। आका फरमाते ने लोगों उमरा दा मुकम्मल हो गया है। सफा मरवा दी भी सही मक्का मुकरमा दे अंदर हजरे अस्वद दा सवाब भी मक्का मुकरमा दे अंदर। मुकाम इब्राहिम ते 2 रकअतां पढ़न दी नेकी भी मक्का मुकरमा दे अंदर। हज भी करन दा सवाब मक्का मुकरमा दे अंदर। उमरा करन दा अजर भी मक्का मुकरमा दे अंदर। अल्लाह दी कसम उठा करके कहना वा तेरा रायवेंड अजमत वाला होएगा अपनी जगह ते। लाहौर नू शान बड़ी है। मैं पूछया किस वजह तो अजमत मिली है लाहौर नू। अगो जवाब दे अंदर कहने वाले कहंदे ने जनाब हजरत बाबा जी अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह
दी कबर पा के और जनाब पाक पटन दी अजमत अपनी जगह ते, लाहौर दियां शाना अपनी जगह ते, सैवण दा मुकाम अपनी जगह ते, लेकिन मेरे वीरा मक्के दे नाल ते लाहौर भी मुकाबला नहीं कर सकदा, मदीना मुनव्वरा दे नाल तेरा सैवण भी मुकाबला नहीं कर सकदा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां हदीसां ने और मेरे महबूब पैगंबर ने अगे फरमाया, कायनात दे लोगों मक्के दे अंदर उंज दे अकीदे दी कयामत तक वास्ते नमाज पढ़ी जाएगी जिवें दी नमाज मैं मुहम्मद ने पढ़ी होएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा दे जनाब मस्जिद नबवी दे अंदर इमाम उंज दी नमाज पढ़ाणगे जिवें दी नमाज मैं मुहम्मद ने पढ़ी होएगी। मैं वहाबी देवबंदी बरेलवी दा झगड़ा ले करके नहीं आया, मैं गल ते कुरान दी करदा पिया वा। हुण मैं पुछना चाहना वा, जे मैं रफायदैन दी गल करां तुसीं कहोगे मौलवी तू वहाबी होवेगा ते तां गल पिया करदा है, जे गल मैं आमीन दी करां तू कहेगा मौलविया तू वहाबी होएगा तां करदा पिया है। हाँ खां खां मैं वहाबिया, मैं देवबंदियां, मैं सुन्नियां, पैगंबर दा मुसलमान उम्मतियां। मेरे वीरा किसे मजहब ते मसलक ते अटैक ना कर। मैं नहीं कहता तू वहाबियां दी सपोर्ट कर, मैं नहीं कहता कि तू बरेलवियां दी गल मन, मैं नहीं कहता कि तू देवबंदियां दी गल मन, मैं नहीं कहता तू अपने इमाम दी गल मन। हाँ इन्ना कहांगा वहाबी दी गल मन, कुरान नू वेख के मन, वहाबंदी बरेलवी दी गल मन, हदीस ते कुरान नू सामने रख के मन। मेरे वीरा गल मनण दे अंदर ते ना मनण दे अंदर नबी पाक इस्लाम दी हदीस दा दखल करया कर। लोगों जदों गल आए कुरान दी हदीस दी, ए ना आखिया करो कि वहाबियां दी गल है, ए ना आखिया करो कि देवबंदियां दी गल है। मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस है, कयामत तक वास्ते ओही मजहब कयामत तक चलेगा जेड़ा मजहब मैं मुहम्मद दा होवेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उंज दियां नमाज़ां, उंज दा जुम्मा, उंज दा जनाब दीन मक्के मदीने अंदर रहेगा जेड़ा दीन मैं मुहम्मद छड़ के जांदा पिया वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण मैं पुछना चाहना वा मेरे वीरा क्या मक्के दे अंदर काबातुल्लाह दा इमाम रफायदैन करदा है कि नहीं करदा? आमीन कहंदा कि नहीं कहंदा? मदीना मुनव्वरा दे अंदर मस्जिद नबी दे मीनारा दे अंदरों आवाज गूंजदी है आमीन दी, आवाज गूंजदी है पैगंबर दी सुन्नत दी। रफायदैन कीता जांदा कि नहीं कीता जांदा? मेरे वीरा मेरे पैगंबर दियां हदीसां ते मनणिया कर, पैगंबर दा फरमान ते मन। आओ लोगो तुहानू मक्के तू हुण मदीने दे वल्ले चला, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कायनात दे लोगो मैनू अपने शहर मदीने नाल प्यारे अल्लाह सोनिया तू मक्का मुकरमा नू हुरमत वाली जगह करार दिता सी। अल्लाह सोनिया तू मक्के नू अजमत वाली जगह करार दिता सी। अल्लाह इब्राहिम खलीलों का व नबियों का, अल्लाह जिवें इब्राहिम दे जुबान ते तू मक्के नू हुरमत वाली जगह करार दिता सी। अल्लाह आना अब्दों का, अल्लाह आना नबियों का। अल्लाह इब्राहिम दी तरह मैं भी तेरा नबियां, अल्लाह इब्राहिम दी तरह मैं भी तेरा पैगंबर हां। खलील ने दुआ की थी, खलील दी दुआ दी वजह करके तुम मक्के नू हुरमत वाली जगह बनाया सी। अल्लाह जी मैं भी तेरा पैगंबर दुआ प्या करदा वा। अल्लाह सुनिया मैं मदीने वास्ते दुआ करना, तेरे नबी इब्राहिम खलील ने मक्के वास्ते दुआ की थी। मेरे पैगंबर ने ये दुआ करन तो बाद अपने सारे सहाबा नू जमा कीता। आप फरमाते ने मेरे साहबा गवाह हो जाओ मैं तुहाडा नबी बोलदा पिया वा, गवाह हो जो मैं तुहाडा पैगंबर बोलदा पिया वा। अल मदीना
तो हरमुन अलमदीना तो हरमुन। आज तो बाद मदीना हुर्मत वाली जगह है, आज तो बाद मदीना शान वाली जगह है, आज तो बाद मदीना बाबरकत जगह है। जिवें मक्का हुर्मत वाला है में मदीना भी हुर्मत वाला है। ये मेरे पैगंबर दी ज़बान ते हुर्मत वाला बनया और आप अलैहिस्सलाम ने ते दुआवां कीतियां सन। अल्लाह जिवें मेरे दिल दे अंदर मक्के दी मुहब्बत है, अल्लाह उसे तरीके दे नाल मेरे दिल दे अंदर मदीने दियां मुहब्बतां नूं भी पैदा कर दे। पता की लगा मेरे सोहणिया, मेरे पैगंबर नूं ते मदीने नाल भी प्यार सी ते मक्के नाल भी मुहब्बतां सन। अल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर नूं मक्के नाल भी प्यार ते बोलो मदीने नाल भी बोलो मक्के नाल भी प्यार ते मेरे पैगंबर नूं मदीने नाल भी प्यार। मेरे पैगंबर दा मक्का भी प्यारा, मेरे पैगंबर दा मदीना भी प्यारा। आओ जरा गौर करते जाना। आपने दुआ की अल्लाहुम्मा हब्बिब अलैनल मदीना ते का हुब्बिना मक्का ता। अल्लाह जिवें मक्के दी मुहब्बत उवें मेरे दिल अंदर मदीने दी मुहब्बत नूं डाल दे। अगे गौर करते जाना। सैयदना जाबर रजी अल्लाह तआला नु बयान करते ने, एक हदीस मेरे पैगंबर दी तरगीब दे अंदर आती है। एक जनाब रवायत हज़रत जाबर दी तरगीब दे अंदर मौजूद है। सैयदना जाबर उच्ची कवर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा यारे अर्ज करते ने, एक दिन जदों तबूक दा मारका पेश आया, तबूक दी लड़ाई, तबूक दी जंग होई ते कोई ना, लेकिन जदों वापस दा रस्ता पकड़ लिया, वापसी जदों तबूक दे मामले तो आए ते मदीने अंदर दाखल हुंदिया सहाबा दे पांव दी वजह करके, पैदल चलण दी वजह करके सहाबा कराम दे पैदल चलण दी वजह करके काबातुल्लाह मदीना मुनव्वरा दे अंदर गर्दों गुबार ने उड़ना शुरू हो गई। गर्दों गुबार जड़ी है मट्टी मदीना मुनव्वरा दी मट्टी उड़ पई। का मदीना मुनव्वरा दे अंदर गर्दों गुबार उड़ पिया। सहाबा ने मुंहां ते कपड़े ले ले। हजरत जाबर कहंदे ने मैं भी नाल ही सां। काबातुल्लाह तो बाद गल मदीने दी मिट्टी दी हुंदी पई है। मेरे आका फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा अपने चेहरे ढके क्यों जे? आका जी मिट्टी दी वजह तो। आप फरमांदे ने, सुन लो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्ना फी ज़बारिहा शिफाउल। आप फरमाते ने, लोगो मेरे मदीने दी मिट्टी अंदर भी कायनात दे रब ने शफावां रख दित्तियां ने। वल्लज़ी नफ्सी, इहदा की मान है? मेनू कसम उस जात दी जिहदे कब्ज़े अंदर मेरी जान है। मेरे सहाबा सुनो, मेरे मदीने दी मिट्टी अंदर अल्लाह पाक ने शफावां रखियां ने। कादे वास्ते मुंह ते कपड़े लै जे पिछा कर लो। मेरे दोस्तों कादे वास्ते अजमत वाली जगह है कि मेरे पैगंबर नू प्यार सी मदीना मुनव्वरा दे नाल। अगे गौर करते जाना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ते मदीने दे फलां वास्ते दुआ कीती। मेरे आका फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साहिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतना। आका फरमाते ने, अल्लाह मेरे मदीने दे फलां दे अंदर भी बरकतां पा दे। अल्लाह जी मेरे मदीने दे मुद सावा पैमाने अंदर भी बरकतां पा दे। हो मेरे पैगंबर दी दुआ दा असर। हदीस अगली भी मेरे पैगंबर दी इसे तरीके दे
नाल एक अंदाज दे नाल कुरान तो बाद मेरे पैगंबर दी हदीस भी बयान कर दी है। आपने जो दुआ कीती सी अल्लाह मदीने दे फलान दर बरकतां पा दे, और हदीस भी कोई बयान कर दी है, वो भी दुआ दी भी हदीस है, ये भी हदीस है, वो दुआ दी हदीस है ते फजाइल दी हदीस है। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा अजवा दाने दे अजवा दे 7 दाने खजूर दे सुबह दे वक्त रात नूं जनाब सौण दे वक्त 7 दाने खा लैंदा अजवा खजूर ते। अजवा खजूर दुआ करो अल्लाह पाक मैनू ते तेनू अजवा खजूर उत्थे जाके नसीब फरमाए। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अजवा खजूर दे 7 दाने खाण वाला ओदे उत्ते ना सप दा जहर असर करदा है ते ना उहदे उत्ते जादू असर करदा है। और मेरे महबूब पैगंबर दी अगली हदीस है, आप फरमाते ने अल मदीना तो कुब्बतुल इस्लाम। मेरे सहाबा मदीना इस्लाम दा मरकज है, मदीना इस्लाम दा कुब्बाए मरकज है। व दारुल ईमान मदीना ईमान दा घर है। मेरे महबूब पैगंबर दी जुबान ने अरशाद फरमाया है। और अगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों क़यामत आएगी पूरी दुनिया दा ईमान मदीने अंदर सिमट के जा जाएगा जिवें सप अपनी बिल दे अंदर दाखिल हो जाता है। पूरी दुनिया दा ईमान मदीना मुनव्वरा शहर दे अंदर जाएगा जिवें सप अपनी बिल अंदर दाखिल हो जाता है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगों अल्लाह ने मदीने दे 4 चफेरे फरिश्ते बैठा दिते ने। कादे वास्ते बैठाए ने? नबी पाक फरमाते ने इस वजह तो बैठाए ने ओ ड्यूटी दे रहे अल्लाह ताला दी जात दी, ओ ड्यूटी खालिक कायनात दे हुक्म दी दिंदे पे ने ते अल्लाह पाक ने उन्हां दी ड्यूटियां लाइयां ने। आप फरमाते ने कायनात दे लोगो अला नकाबिल मदीना तिल मलाइका तो ला यदखुलूहा अत्ताउल वला दज्जाल। आपने फरमाया रब ने ड्यूटियां लाइयां ने फरिश्तियां दियां मदीने दियां काटियां दे उत्ते बैठे ने। उन्हां मदीने अंदर दज्जाल नूं आण देवणगे ते ना ही उत्थे ताऊन दी बीमारी नूं दाखिल होण देणगे। अल्लाह ताला ने ते दलील कायम करनी सी, रब ताला ते आप भी दाखिल नहीं होण देंदे किसी बीमारी नूं मदीने दे अंदर। अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां दलील वास्ते लाइयां ने। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों क़यामत आएगी। क्यों जी आनी है? लाहौर होवेगा और रायवेंड राजा जंग होवेगा। जदों क़यामत दा धमाका होना है पाकिस्तान भी नहीं होना, सरहद नहीं होएगा, बलोचिस्तान भी नहीं होएगा। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने जदों काबातुल्ला जदों मदीना मस्जिद नबवी अल्लाह ताला दियां इबादत गावां अल्लाह दे पहले घर जदों बंदे उन्हां घरां दे अंदर दुआ करते ने अपनी बेहतरी वास्ते ते उन्हां शहरां दा ते ज्यादा हक है कि अपने जनाब दुआ करन वालियां नूं अपने जनाब दुआ करन वालियां नूं गौर करना। जिहड़े मंगदे ने मक्के दे अंदर जिहड़े मंगदे ने मदीने दे अंदर अपने दुआ करन वालियां नूं दोवें शहर समेट लैण। सुभान अल्लाह। दोवें शहर जदों धमाके ते धमाका ते क़यामत दा जलजला पाकिस्तान नहीं होएगा रब दी जमीन ते, हिंदुस्तान नहीं होएगा रब दे नक्शे ते, जनाब पूरी दुनिया ते कोई शहर नहीं होएगा अल्लाह दी जमीन ते। मेरे आका फरमांदे ने उदों मक्का फिर भी होएगा ते रब दी धरती दे नक्शे ते मदीना फिर भी होएगा। अल्लाह अल्लाह।
ادو اللہ دی دھرتی تے مکہ پھر بھی ہوئے گا تے مدینہ پھر بھی ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے لوگو اس واسطے دعا کریا کرو اللہ مدینے دی موت دے دے، آمین۔ حضرت عمر نے دعا کیتی سی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ کائنات یا ربا مرنا تے ہر بندے نے اللہ تیرے پیغمبر دے نبی دے یار عمر دی تمنا اے وے، عمر نو جدوں موت آئے تے شہادت دی آئے تے نبی دے شہر مدینے دی آئے، اللہ پاک نے عمر دیاں دوویں دعاواں قبول کیتیاں نے۔ اج جناب 27 ذوالحج دا دن تے حملہ حضرت عمر تے ہویا نماز دے دوران، سیدنا عمر فاروق زخمی ہو گیا تے یکم محرم نو شہادت دا مقام پایا۔ شہادت دا مقام کیڑی جگہ تے پایا؟ جڑی جگہ تے میرے محبوب پیغمبر نے ساری زندگی نمازاں پڑھائیاں سن، مسجد نبی دے اندر عمر دی شہادت ہوئی ہے۔ پھر نبی پاک اسلام دے نال دفن ہون دی جگہ مل گئی عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو۔ دعا منگی سی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ پاک نے عمر دیاں دوویں دعاواں قبول کیتیاں، جگہ بھی مدینے اندر نبی پاک اسلام دی قبر مبارک دے نال، اور جناب عمر بھی عمر نو شہادت والی موت بھی مل گئی تے جگہ بھی مدینے دی موت دی مل گئی، مدینے اندر قبر دی جگہ بھی مل گئی۔ میرے دوستو اور بزرگو، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبی دی کی عظمت ہے، لا مسجد نو اس سے سالت تقوا۔ لوگوں مسجد نبی دی بنیاد میرے تیرے پیر نے آپ رکھی ہے، مسجد نبی دیاں بنیاداں میرے تیرے رہبر نے رکھیاں نے۔ اج کسے مسجد دی بنیاد ایم پی اے رکھے، اج کسے دی جناب بنیاد ایم این اے کو رکھوائیے، اج اپنی مسجد بنانی ہووے تے نمبردار نو سد کے لے کے آؤ، ایم پی اے نو لے کے آؤ، ایم این اے نو لے کے آؤ، او اپنے ہتھاں نال رب دے گھر دی اٹ رکھے۔ میں صدقے قربان جاواں اس گھر تجھی دی بنیاد بھی میرے تیرے پیر محمد نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بن گئی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حدیث میں بیان کر لگا وا، میرے محبوب پیغمبر مسجد نبی دی بنیاد رکھن تو بعد آپ فرماتے نے، لوگوں جیڑا بندہ میری مسجد نبی اندر آ کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ انہوں 1000 نماز دا اجر عطا کر دے گا۔ 1000 نماز دا، 1000 نماز دا اللہ پاک انہوں اجر عطا کرے گا۔ تے مسجد نبی تے مسجد قبا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے دی وی تعمیر اپنے ہتھاں دے نال کیتی ہے۔ آپ فرماتے نے، لوگوں جڑا بندہ مسجد قبا دے اندر آ کے نماز پڑھے گا، مسجد قبا دے اندر کانا کا اجر العمرہ تے اللہ پاک انہوں عمرے دے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، او دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مچائیاں ہوندیاں نے۔ او جدوں روزہ اطہار، ادھر میرے ول ویکھو، جدوں روزہ اطہار نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، او جدوں روزہ اطہار نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، تے بے نور اکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ لوگوں والوں میں گل نو سمیٹدا چلا جاواں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کعبۃ اللہ تے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دے اندر بیت جناب مسجد نبی دے نال کر کے کہ جناب قبرستان ہے جنوں بقیع دا قبرستان کہا جاتا ہے. بقیع قبرستان دے اندر حضرت عثمان غنی دفن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیع قبرستان دے اندر ماں فاطمہ دفن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیع قبرستان دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دفن نے. بقیع قبرستان دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں دفن نے. بقیع قبرستان دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی رضائی ماں سیدہ خلیمہ سعدیہ دفن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیع قبرستان دے اندر امام مالک بھی دفن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کائنات دے لوگوں ایسے بقیع قبرستان دے اندر علامہ احسان بھی دفن ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. کون علامہ احسان؟ دھماکہ لاہور دے اندر ہویا 1987 دے اندر. میرا علامہ زخمی ہو گیا ریاض دے اندر پہنچان والیاں نے ہائے روح نکل گئی میرے پیغمبر دے غلام علامہ احسان رحمت اللہ علیہ دی. جنازہ ہویا علامہ احسان دا مسجد نبوی دے اندر پڑھان والے جنازہ پڑھا کے علامہ احسان نو دفن کیتا سیدنا عثمان غنی دے قدماں دے اندر جنت البقیع دے اندر. تسی کہو گے علامہ احسان دفن کیوں ہویا کعبۃ جناب بقیع قبرستان دے اندر؟ میں دی وجہ دس دینا وا. جدو علامہ طالب علم سی سیالکوٹ دا جوان گیا مسجد جناب نبی دے اندر پڑھنے واسطے گیا دینی تعلیم حاصل کرنے واسطے مدینہ منورہ دے اندر اور جناب اتنے داخلہ لیا مدینہ یونیورسٹی دے اندر علامہ احسان رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن علامہ میرا نکلیا تے جا کر کے بقیع قبرستان دے اندر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہویا حضرت عثمان دے پیراں دے اندر جا کے اور دعا کیتی کائنات دے ربا اللہ میں پاکستان دا باشندہ واں اللہ مکے اور مدینے پاکستان تو اڈیا کہاں بھی نہیں پہنچدا اللہ اڈیا پرندہ بھی پاکستان مکے نہ پہنچ سکے مدینے نہ پہنچ سکے لیکن اللہ تیرا کی جاندا ہے میرے ورگے گناہگار نو تو اپنے نبی تے یار عثمان دے قدماں دے اندر ہی جگہ عطا کر دے. اللہ جی تیرا کی جاندا ہے کائنات دے ربا میں احسان لائی ظہیر نو نبی تے یار عثمان دے قدماں دے اندر ہی جگہ دے دے ولا ربا تیرے اگے قدیاں تھوڑا دے. پھر جناب پوری تاریخ گواہے علامہ احسان دا دھماکہ لاہور دے اندر ہویا ریاض اندر جان نکل گئی مسجد نبی اندر جناب جنازہ علامہ احسان دا پڑھایا امام مسجد نبی نے اور قبر دی جگہ اوتھے ہی بڑی جتھے علامہ نے پیراں تے کھلو کے دعا کیتی سی. لوگوں میں پھر پیغام دینا چاہنا محبت کا اظہار کرنا چاہنا علامہ احسان دیوانہ میرے پیغمبر دا علامہ احسان پروانہ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دا تے کئیاں نو زندیاں مکے وڑن دی اجازت کوئی نہیں کئیاں نو مدینے دے اندر وڑن دی زندیاں اجازت کوئی نہیں. بڑے بڑے بورڈ لگے نے فلاں مشرک مدینے نہیں آ سکدا فلاں مشرک مکے دے اندر نہیں آ سکدا. او میرے ویرا قسمت تے کائنات دے رب نے بنائیے او کئیاں زندیاں نو مکے مدینے جان تے داخلہ بندے تے کئی مر کے مدینے اندر جاندے نے کئی مر کے مدینے اندر جاندے نے. اے قسمت کائنات دے رب نے بنائیے. پھر میں کیوں نہ کہاں آخر تے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی مکے دی موت دے دے. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس دیکھ دنیا فدا اللہ اللہ. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس دیکھ دنیا فدا اللہ اللہ. اور رب دا قرآن علامہ سنایا
شرک دے ایوانا وچ زلزلہ سی آیا شہادت دا تاج او جنت وچ ڈیرا لے اللہ 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 بول مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ رب دا قرآن یزدانی سنایا خنجر کھاتے بیٹا زباسی کرایا او خنجر کھاتے بیٹا زباسی کرایا شہادت دا تاج لے پا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ او شہر مدینے دیاں سوڑیاں گلیاں او جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں ایک باری پھر کہو نا مد شہر مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں او گلیاں تے سانو وکھا اللہ اللہ بولو مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ آؤ لوگوں میں گل نو ختم کر دے باں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو کھولے گا میں قبر دے اندر باہر نکلاں گا قبر کتھے وے مدینہ منورہ دے اندر آپ نے فرمایا میرے تو بعد میرے یار ابو بکر دی قبر پھٹے گی ابو بکر قبر دے وچ باہر آئے گا اس تو بعد میرے یار عمر دی قبر پھٹے گی اس تو بعد جناب سارے صحابہ دیاں قبراں مکہ مدینہ منورہ جو پھٹن گیاں اسی سارے اپنے مکہ مکرمہ دے یاراں دا انتظار کراں گے اج کر کے قبراں پھٹدیاں جان گیاں میرے صحابہ قبر وچوں قبراں دے وچوں باہر آندے جان گے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری قبر دے نالوں میرا بھرا عیسیٰ بن مریم بھی قبر دے وچوں باہر آئے گا جان دے جی عیسیٰ بن مریم دی قبر نبی پاک دے نال کج بڑے گی آؤ لوگوں میں تھوڑی جی روشنی پا دواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے لوگوں قیامت دے قریب عیسیٰ بن مریم آئے گا میرا بھرا عیسیٰ بن مریم صاحب نبوت پیغمبر صاحب جناب کتاب پیغمبر صاحب انجیل پیغمبر ایج کر کے دنیا تے آئے گا اور کس انداز دے اندر آئے گا اے عیسیٰ بن مریم وہ ہوئے گا جڑا دجال دا مسلماناں دے نال مقابلہ کرے گا رب دا پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم جناب دمشق دی مسجد دے شرقی میناراں تے اترن کے اس جناب وقت دے مسلمان اس وقت دے امام مہدی آ چکے کھون گے جان دے جو امام مہدی کیندا نام ہے امام مہدی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری امت دے اندر قیامت دے قریب ایک نیک اللہ تعالی دا بندہ مسلماناں دا بادشاہ ہوئے گا او دا نام میرے نام تے ہوئے گا او دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہوئے گا او دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر اندی پیدائش ہوئے گی او دے باپ دا نام جڑا ہے وہ عبداللہ ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی اس دور دے اندر آ چکے ہون گے ادھر حضرت عیسیٰ بن مریم بھی دمشق دی مسجد دے شرقی میناراں تے اتر چکے ہون گے فجر دی جناب نماز دا وقت ہوئے گا اذان ہو چکی ہوئے گی اقامت دا وقت قریب ہوئے گا ایج کر کے شرقی مینار دے اتے حضرت عیسیٰ بن مریم پہنچ چکے ہون گے لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او فرشتے بس مینار دے اتے چھڈ کے چلے جان گے صحابہ نے کہ اللہ دے پیغمبر جی عیسیٰ بن مریم پھر مینار تو زمین تے کن جان گے میرے پیغمبر نے فرمایا اودوں دے مسلمان تے امام مہدی مینار وال پوڑی لان گے اس پوڑی دے ذریعے حضرت عیسیٰ بن مریم مینار تو نیچے مسجد دے اندر آن گے جدو مسجد دے اندر آن گے امام مہدی کہن گے سرکار حضرت جی جماعت کرواؤ حضرت عیسیٰ بن مریم کہن گے امام صاحب میں محبت دی امت دا امام بن کے نہیں آیا میں تے غلام بن کے آیا وا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات دے وے حضرت عیسیٰ بن مریم جناب مقابلہ دجال دا کر دیا فتح مسلماناں نو ہو جائے گی
دجال نو جناب قتل کر دین گے، صلیب نو توڑ دین گے، پوری زمین تے اللہ تعالی دے دین نو نافذ کر چکے ہون گے۔ اے تے الگ موضوع ہے جو میں بیان کرنا چاہنا وا، او اے بات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم چلدیاں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچن گے، اوتھے جا کے طواف کرن گے، اللہ دے جناب گھر دا حج کرن گے، بعد دے اندر چلدیاں حضرت عیسیٰ بن مریم مدینہ منورہ دی زمین تے پہنچن گے تے جناب عیسیٰ بن مریم تے بیماریاں جان گیاں، بخار حضرت عیسیٰ بن مریم نو آئے گا، جب بخار ہوئے گا حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ نو پیارے ہو جان گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اودو دے مسلمان، اودو دا مسجد نبی دا امام، اودو دے جناب مسجد نبی دے بشندے حضرت عیسیٰ بن مریم دی قبر کھودن گے پیغمبر دے روزے دے اندر، جڑے قبر کھودن والے ہون گے، جڑے جناب دفن کرن والے ہون گے، رون گے تے کہن گے او لوگو کائنات دے لوگو، ساڈے پیغمبر دی اج آخری پشین گوئی بھی سچی ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے کہا سی عیسیٰ بن مریم آن گے، قبر جناب میرے نال کھودی جائے گی، لوگوں جتھے میرے پیغمبر دی قبر مبارک ہے۔ ہن غور کر دے جانا، جدو 11-12 ربیع الاول دے اندر 12 ربیع الاول تے جناب ہجری دے اندر میرے آقا علیہ السلام دنیا تو گیا نے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جناب عائشہ دے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا ہے، تے جدو 13 ہجری دے اندر حضرت ابوبکر صدیق جناب رب نو پیارے ہوئے نے، حضرت صدیق نو میرے پیغمبر دے نال دفن کیتا گیا ہے، تے جدو 1 محرم 23 ہجری دے اندر حضرت سیدنا عمر شہید ہوندے نے، حضرت عمر نو بھی میرے پیغمبر دے نال دفن کیتا گیا ہے۔ انداز کیے میرے پیغمبر دا جتھے گندا مبارک ہے اوتھے جناب صدیق دا سر مبارک ہے، تے جتھے جناب صدیق دا گندا مبارک ہے اوتھے نبی پاک دے یار ابو بکر تو بعد عمر دا سر مبارک ہے۔ اس طریقے دے نال نبی پاک دے یاراں دیاں قبراں نے اس پرلی جگہ تے ایک قبر دی جگہ باقی دا اشارہ ہی نبی پاک نے عیسیٰ بن مریم دا کیتا سی، اور میں میرے محبوب علیہ السلام دیاں حدیثاں بیان کراں، میں اپنے پیغمبر دا فرمان بیان کراں تے جناب دل باغ باغ ہو جائے۔ جمعے دا وقت اجازت نہیں دیندا جے میں تیرے سامنے فضائل تے مناقب دا ذکر شروع کر دیواں، وقت بہت زیادہ چاہیدا ہے، لیکن مسجد جناب نبی دے نال دے جنت البقیع دا تعارف کیے۔ آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اس جنت البقیع والیاں دی قیامت تو بعد جناب قائم ہون تو بعد میں رب دا حبیب سب تو پہلا سفارش کراں گا، اہل مدینہ دے فوت شدگان دی سفارش میں محمد قیامت نو کراں گا سب تو پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں جنت البقیع قبرستان دے اندروں 70,000 بندے 70,000 میرے امتی اے اٹھن گے کہ انہاں دا چہرہ 14ویں دے رات دی چند دی طرح چمکدا ہوئے گا، اور ایک سارے جنت دے اندر داخل کیتے جان گے، سارے جنت دے اندر۔ کائنات دے لوگوں میں بھی پھر دعا کر دیواں اللہ تیرا کی جاندا سانو مکہ وکھا دے، اللہ تیرا کی جاندا سانو مدینہ وکھا دے، اللہ سونے مرن تو پہلا سانو ساریاں نو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ مدینہ المنورہ نصیب فرما۔ پھر میں دعا بھی کر دواں اللہ او دن چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اچھی کہہ دیو اللہ او دن چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ او سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا، اللہ سانو بھی سد کے اوتھے زم زم دے جام پلاوے۔
तुसी ना बोलोगे फिर मैं ते अज कवांगा अल्लाह समीउल्लाह साजिद नू सदके ओथे नहीं आपां सारे ही अल्लाह सानू सब नू सदके ओथे जम जम दे जाम पिलावे अल्लाह ओ दिन छेती आवे अल्लाह भाई अब्दुल मीर साहब नू भी लै जाए आमीन कहो मोहम्मदी गेस्ट हाउस है दारुल तौहीद गेस्ट हाउस माशाअल्लाह भाई जान बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए सीढ़ियां किस्टां खरीदा करो ना जुमा माशाअल्लाह रिकॉर्ड करते हैं अल्लाह पाक साडा दीन बयान करन दे बदले अल्लाह साडे गुनाह माफ कर दे अल्लाह सानू सदनू सदके ओथे जम जम दे जाम पिलाए अल्लाह ओ दिन छेती आए हर मोमन मदीने जाए और मदीने दिया सोहणियां गलियां जिथे लाइयां नबी जी तलियां सुभान अल्लाह मदीने दिया सोहणियां गलियां जिथे लाइयां नबी जी तलियां ओ जो सैया वेखण चलियां अल्लाह खैर दे नाल पुचाए अल्लाह ओ दिन चेती आए हर मोमन मदीने जाए और अग पड़क दिए विच सीने कहंदा जाना है मक्के मदीने साडे दिल दे अंदर लाहौर जान दी तड़प नहीं साडे दिल दे अंदर हिंदुस्तान नू वेखण दी तड़प नहीं एक मुसलमान दे दिल दे अंदर मक्का वेखण दी तड़प है एक मुसलमान दे दिल अंदर मदीना वेखण दी तड़प है अग पड़क दिए विच सीने कहंदा जाना है मक्के मदीने बड़ियां किस्मतां वाले ओ जीने जिन्ना डेरे ओथे ही लाए अल्लाह ओ दिन छेती आए हर मोमन मदीने जाए मेरे दोस्तों घड़ी दा टाइम ते तां लंघदा लंघदा लंघ ही गया है बहरहाल मैं मोहब्बत दा इजहार इसे तरीके नाल कीता है और फिर इंज भी क्या भी दो जुमले सुन लवो हाय दुआ करो अल्लाह पाक सानू अपनी जिंदगी अंदर बार बार हर वार मक्के मदीने जान दी तौफीक अता कर देवे हाय हाय मौला दिखावे सबनू मदीना हुजूर दा सुभान अल्लाह मौला दिखावे सबनू मौला दिखावे सबनू मदीना हुजूर दा मौला दिखावे सबनू दंदा दिया चमकां वेखो चेहरे दिया दमकां वेखो चंद शर्मावे तक के मुखड़ा हुजूर दा मौला दिखावे सबनू मदीना हुजूर दा मौला दिखावे सबनू अल्लाह मेरा बयान करना तुसां दा सुनना कबूल फरमाए जे कमी कोताही रह गई है ते अल्लाह बशरी तगाज़े नाल माफ फरमाए अल्लाह सानू सारे मक्कातुल मुकरमा मदीनातुल मुनव्वरा दियां हाज़रियां नसीब फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।